الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرادنا ومقصودنا وشفيعنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله المولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك عليك أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آواز দিয়ে বলি اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله जहाँ तक है रबूबियत खुदा का वहाँ तक है नबूबियत मुस्तफ़ा का बलागल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही शरीअत हो तरीक़त हो तमामी
हकीकत में मोहम्मद की गुलामी बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही मोर नबी शेष नबी আর তো নবী আসবে না মোর নবীকে না মানিলে জাহান্নাম তার ঠিকানা বালাগাল উলাম বিকামালিহি কাশাফাত তুজা বিজামালিহি হাসানাত জামিউ খিসালিহি মোহাব্বতের সাথে একটু মহান আল্লাহকে ডাকি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জোরে একটু আওয়াজ দিয়ে বলি ইশক আর প্রেম নিয়ে ভালোবাসা নিয়ে বলি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 बता हमको तेरे राह किस तरफ है तेरे राह पर चला हमको खुदाया बुजुर्गी की नहीं हमको जरूरत गुलाम अपना बना हमको खुदाया ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह क्या मुबारक नाम है अल्लाह अल्लाह मोमिनों का काम है अल्लाह अल्लाह तू मेरा माशूक है अल्लाह अल्लाह तू मेरा महबूब है ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह साहिल से लगेगा कभी मेरा भी सफीना साहिल से लगेगा कभी मेरा भी सफीना आंखों से दिखा दे मुझे मक्का और मदीना मोमिन दो फिदा नक्श कदम पाक नबी हो जीर कदम महज भी आलम का खजीना गरे सुन्नत नबी की करे पैरवी उम्मत तूफान से निकल जाएगा फिर उसका सफीना ये दौलत ईमान जो मिले सारे जहां को ये दौलत ईमान जो मिले सारे जहां को फैजान मदीना गए फैजान मदीना फैजान मदीना गए फैजान मदीना জমিদার হাট ঐতিহ্যবাহী সাইদিয়া মাদ্রাসার বার্ষিক সভা 3 দিন ব্যাপী আজকের শেষ দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনের সম্মানিত মুহতারাম সভাপতি বিশেষ অতিথি ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া ওয়াজিবুল ইহতিরাম মুআজ্জাজ হযরত উলামায়ে কেরাম তুলাবায়ে ইলম বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত আল্লাহ প্রেমিক ইসলাম প্রেমিক কোরআন প্রেমিক প্যান্ডেলের ভিতরে ও বাহিরের সর্বস্তরের সম্মানিত মুসলমান ভাইরা পর্দার আড়ালের পর্দানিশীন সম্মানিতা মা ও বোনেরা ও দিন দরদি সকল ভাইরা সকল ব্যবসায়ী ভাইরা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করলেও শেষ করতে পারবো না যে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে বিনা বলায় বিনা দরখাস্ত মহাব্বত করে ভালোবেসে ইমানের মতো দৌলত ইমানের মতো সম্পদ দান করার পরে শেষ নবী শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত হিসাবে কবুল করার পরেও একটি দিনে মজলিস রাসূলের ভাষায় জান্নাতের বাগান গুনাহ মাফের মজলিস হক্কানি উলামায়ে কেরামের মজলিস আজিমুশ শান সাইদিয়া মাদ্রাসার বার্ষিক ওয়াদ ও দোয়ার মাহফিলের মজলিসে দুনিয়ার বিভিন্ন কাজকর্ম থেকে অবসর করে এই ফিতনা ফাসাদের জমানায় দাওয়াতুত তাবলীগের নিসবতে কিছু দ্বীনের কথাবার্তা
মুজাকারা করার জন্য, কিছু সংখ্যক লোককে শোনার জন্য তৌফিক দান করছেন। এজন্য সকলেই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে একবার শুকরিয়া জ্ঞাপন করি, আলহামদুলিল্লাহ। প্রশংসা আদায় করব কার? আল্লাহ। সকল প্রশংসা কার জন্য? আল্লাহর জন্য। কারণ আমাদের দেশে বলা হয় যার খায় তার গুণ গায়। কথা সত্য না মিথ্যা? আরো জোরে বলেন। এখন যদি মনে করেন কেউ আপনাকে এক কাপ চা খাওয়ায়, আপনি সারাদিন তার গুণ গাইবেন, বলবেন যে পৃথিবীতে এর চেয়ে ভালো লোক আর হতে পারে না। কেন? তার প্রশংসা এত বেশি কেন করছেন? ও সে আপনাকে এক কাপ চা খাওয়ায়, আপনাকে সে সম্মান করে, আপনাকে সে দেখলে দোকানে নিয়ে নাস্তা করা, এই জন্য আপনি মনে করেন যে সে সবচেয়ে দামি, পৃথিবীতে তার সম্মান হলো বেশি। কি বলেন? তাহলে গুণ কেন গাইছে? কেন গুণ গাইছে? ওই যে সে খাইছে এই জন্য। কি বলেন? কথাটি কি ঠিক না? তার খাইছে এই জন্য তার গুণ গাইছে। আল্লাহু আকবার। যেই নেতার খায় ওই নেতার গুণ গায়। কি বলে? কথাটি কি ঠিক না? এই জন্য যারা বিএনপি করে বেগম জিয়ার গুণ গায়, যারা আওয়ামী লীগ করে শেখ হাসিনার গুণ গায়। মানে দুই দলে দুই দিক থেকে উপকৃত, দুই দলে দুই দিক থেকে উপকৃত হয়। এই জন্য দুই দলের নেত্রীর গুণ গায়। কি বলেন? কথাটি কি ঠিক না? আচ্ছা বলেন তো দেখি, আমি আর আপনি যত নেয়ামত এই দুই চোখে দেখি আর না দেখি, সবগুলা কার দেওয়া? আর যেন বলেন কার দেওয়া? আল্লাহু আকবার। আমার এই 3.5 হাত বডির ভিতরে বলেন দুই চোখে যা কিছু দেখি আর না দেখি, যত নেয়ামত মহান আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছে, সকল নেয়ামত কার দেওয়া? আরো যেন বলেন কার দেওয়া? তাহলে গুণগান কার গাইবো? আরো যেন বলেন আল্লাহর গুণগান গাইবো, না কোনো নেতা খেতার গুণগান গাইবো? আরো যেন বলেন কার গুণগান গাইবো? আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে। এখানে আমাদেরকে আসার বসার তৌফিক কে দান করেছে? আরো যেন বলেন কে? আল্লাহ। আল্লাহু আকবার। আমার আপনার মতো এখনো শত হাজারো মানুষ রাস্তাঘাটে, হাটে, বাজারে ইত্যাদিতে সময় নষ্ট করতেছে, আছে কি নাই? আরো যেন বলেন আছে কি নাই? এ আজিমুসান বার্ষিক ওয়াদা দোয়ার মাহফিলের পোস্টার তাদের চোখে পড়ছে কি পড়ে নাই? এই মাহফিলের আওয়াজ তাদের কানে গেছে কি যায় নাই? তাহলে যাওয়ার পরেও, পোস্টার দেখার পরেও, জানে যে এখানে 3 দিন ব্যাপী মাহফিল, এটা জানার পরেও যে সমস্ত হতভাগারা আসতে পারে নাই, এরা হলো পড়া কোপাল। কি বলেন? কথাটি কি ঠিক না? আল্লাহু আকবার। আমরা যারা অংশগ্রহণ করেছি, আমরা নিজেরা নিজের শক্তির বলে, অর্থর বলে, ক্ষমতার বলে আসতে পারি নাই। মহান আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করছে বিদায় সমস্ত কাজকর্ম থেকে অবসর করে আমাদেরকে এখানে আসার, বসার এবং কোরআন হাদিসের কথা শ্রবণ করার তৌফিক দান করছেন। কি বলে? কথাটি কি ঠিক না? এটা আমার কথা না, এটা আমার মাওলা পাকের কথা। ইউতিল হিকমাতা মাইয়াশাউ ওয়া মাইয়ুতাল হিকমাতা ফাকাদ উতিয়া খায়রান কাসীরা ওয়া মা ইয়াযাক্কারু ইল্লা উলুল আলবাব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, আল্লাহ যাকে চায় তাকে দ্বীনের বুঝ দান করে, তাকে কোরআন হাদিসের ইলম শিক্ষা করার তৌফিক দান করে। হাদিসের ভিতরে বিশ্ব নবী, মায়ের নবী বলেন, আল্লাহ পাক যার মঙ্গল কামনা করে, আল্লাহ পাক যার মঙ্গল কামনা করে, তাকে ওই দিনে কাজ করার মতো সেরকম সুযোগ আর ব্যবস্থা করে দেয়। আল্লাহ আকবার। শত শত মানুষের ভিতরে আমরা যারা এখানে অংশগ্রহণ করছি, মনে করতে হবে মহান আল্লাহ আমাদের মঙ্গল কামনা করছে বিদায়, আল্লাহ আমাদের গুনাহ মাফ করবে বিদায়, আল্লাহ পাক আমাদের উপরে সন্তুষ্ট হবে বিদায় আমাদেরকে সকল কাজকর্ম থেকে অবসর করে এই দিনে মজলিসে বসার তৌফিক দান করেছে। কি বলেন? কথাটি কি ঠিক না? তাহলে নিজের ইচ্ছায় আসছি না, মহান আল্লাহ কবুল করে আনছে। আরো যারা বলেন মহান আল্লাহ কবুল করে আমাদেরকে দিনে মজলিসে অংশগ্রহণ করার তৌফিক দান করছেন। কি বলেন? কথাটি কি ঠিক না? আল্লাহ করে এখানে যে বসছি, এখানে যে আসছি, লাভবান না ক্ষতিগ্রস্ত? আরো যারা বলেন আল্লাহ কেমন লাভবান? মায়ের নবী বলে, মাজালিসুল ইলমি খায়রুম মিনাদ দুনিয়া ওয়া মা ফিহা। আল্লাহু আকবার। ইলমের মজলিস, ইলমের বৈঠক, এদের দাম কত বেশি। বিশ্ব নবী বলেন, খায়রুম মিনাদ দুনিয়া ওয়া মা ফিহা। দুনিয়া এবং দুনিয়ার ভিতরে যা কিছু আছে তার থেকেও আরো বেশি উত্তম। এই স্কুলের ময়দান, এই স্কুলের মাঠ, এটা
3 দিন আগে এটার কোনো ফজিলত ছিল না, মাহফিল যখন শেষ হয়ে যাবে এটার ফজিলত শেষ। এটার ফজিলত এখন এত বেশি কেন? একমাত্র এখানে কোরআন হাদিসের কথা আলোচনা করা হবে, আর কিছু সংখ্যক লোকেরা দূর দূরান্ত থেকে এখানে শুনবে। এই জন্য এই জায়গার দাম আমার আল্লাহর কাছে দুনিয়া এবং দুনিয়ার থেকেও আরো বেশি উত্তম। যদিও দেখতে দেখা যায় যে স্কুলের মাঠ ফজিলতে না, এটার ফজিলত এখন কোরআনের কারণে, আল্লাহ করে এলেমের কারণে, আল্লাহ যেহেতু দিনের কথাবার্তা এখানে আলোচনা হচ্ছে, এই জন্য এটার দাম দুনিয়া এবং দুনিয়ার ভেতরে যা কিছু আছে তার থেকেও আরো বেশি উত্তম। আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমরা সবচেয়ে উত্তম জায়গা যেটা, ওটার ভিতরে অংশগ্রহণ করেছি। কি বলেন, কথাটি কি ঠিক না? আল্লাহ শুধু তাই নয় রে মুসলমান ভাইরা আমার, এটা তো শুধু জায়গার দাম, এটা হলো শুধু জায়গার মূল্য। এই জায়গার দাম আল্লাহর কাছে এত বেশি। এখন আসুন, আমরা যারা এখানে বসে অংশগ্রহণ করছি, আমরা যারা কোরআনের হাদিসের কথা শুনতেছি, এদের ফজিলত কত বেশি শুনবেননি? আরো তোর মানে শুনবেননি? বলে না, লাভের আশায় লোহার বোঝাও বহন করতে রাজি। কি বলে, কথাটি কি ঠিক না? আপনার মনে করেন এক মন চাউল বস্তা করে আপনি নিয়ে যাচ্ছেন, এখন আপনি পাইতেছেন না, এটা ভারী। যদি কাউকে বলেন, ভাই আপনি আমার এক মন বস্তা একটু অমুক জায়গা থেকে অমুক জায়গা নিয়ে দাও, তাতে বলে ভাই আমার পক্ষে সম্ভব না, আমি অসুস্থ মানুষ, এটা আমার পক্ষে সম্ভব না। আচ্ছা তোমাকে চাটা খাওয়ার জন্য 100 টাকা দেবো। আচ্ছা এবার আস্তে আস্তে মাথা চুলকা, 100 টাকা দিবেন তো? হ্যাঁ। এবার মাথা চুলকা আর আচ্ছা ঠিক আছে পারুন, সমস্যা নেই, সমস্যা নেই পারুন। তাহলে সে আগে ওজন খাই করছে, আগে বলছে সে অসুস্থ, পারবে না, এখন আবার জায়গাতে তার পরিবর্তন হয়ে গেছে, এখন বলতে সে পারবে। কেন? ওই লাভ দেখছে। কি বলে, কথাটি কি ঠিক না? আরেকজন বলে ঠিক কি ঠিক না? এই জন্য দেখে না, ইন্স্যুরেন্সে আপনাকে যখন ওখানে ওরা সংযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে যখন ওখানে ঢুকাবে, এরা প্রথমে কি অবলম্বন করে, কি কৌশল, সর্বদা আপনাকে লাভ্য অংশ দেখা। কি বলে, কথাটি কি ঠিক না? আপনাকে কি পরিমাণ লাভ দিবে এটা তারা দেখা, কিন্তু এটার মেয়াদ যখন শেষ হয়ে যায় তখনই বুঝবেন জুতার তলা ক্ষয় হয়ে যাবে ওদের ভিতরে দৌড়তে দৌড়তে। কি বলে, কথাটি কি ঠিক না? যত ইন্স্যুরেন্স আছে কেউ এই কথাটা বলতে পারবে না যে আমাদের মেয়াদ যেদিন শেষ আমরা ওই দিন যতটুকু তার লাভ আসছে অতটুকু তাকে হিসাব নিকাশ করে দিয়েছি। যত ইন্স্যুরেন্স আছে কেউ এই কথা প্রমাণ দিতে পারবে না। ও ঢুকানোর সময় লাভটা দেখাইয়া তাকে ঢুকায়, কিন্তু ঢুকানোর পরে হেরা তো লাভবান হয়ে গেছে, এখন আর এদের দরকার নাই। এখন আপনার মেয়াদ যখন শেষ হয়ে যাবে, এত বছরের জন্য আপনি ইন্স্যুরেন্সটা করছেন, যখন এটা মেয়াদ শেষ, এবার আপনি তাদের পিছনে আল্লাহ করে ওই লাভটা উঠাইতে উঠাইতে জুতার তলা ক্ষয় শেষ, কিন্তু লাভের উঠানোর কোনো আশা করা যায় না। কি বলে, কথা ঠিক না? তো মুসলমান ভাইরা আমার, আগে লাভ দেখায় তারপর আপনাকে ঢুকায়। কি বলে, কথাটি কি ঠিক না? এখন দিনের মজলিসে আমরাও আগে সর্বদা আপনাদেরকে লাভ দেখাইতে হবে, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন না রে এটার মনে হয় এত বেশি ফজিলত, আল্লাহ অবশ্যই এখানে যাওয়ার দরকার, যে কোথাও মাহফিল হবে অবশ্যই অংশগ্রহণ করার দরকার। কি বলে, কথাটি কি ঠিক না? এজন্য আগে লাভটা শুনতে হবে। কি লাভ? দয়ার নবী মায়ের নবী বলে, যেখানে কোরআন হাদিসের কথা আলোচনা করা হয় আর যারা শুনবে এদের ফজিলত কত বেশি আল্লাহর কাছে। আল্লাহ যতক্ষণ পর্যন্ত এই মাহফিল এখানে স্থগিত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত মাওলার পক্ষ থেকে রহমত অবতীর্ণ হতে থাকবে। আরো আসতে বলেন মুসলমান ভাইরা আমার, শুধু তাই নয়, আল্লাহু আকবার, যখন এই মাহফিল সমাপ্তি হয়ে যাবে, যখন দোয়া হয়ে যাবে, মাহফিল সমাপ্তি ঘোষণা হয়ে যাবে, দোয়ার পরে মানুষ যখন নিজ স্থান থেকে জায়গা ত্যাগ করে যখন রওনা দিবে, দেওয়ার সময় ফেরেশতারা জায়গায় জায়গায় দাঁড়াইয়া সংবাদ দিতে থাকবে, বলবে, ও আল্লাহর ননায়া বান্দারা, ও আল্লাহর প্রেমিকেরা, ও বিশ্ব নবীর প্রেমিকেরা, আল্লাহু আকবার শোনো, তুমি দুনিয়ার সমস্ত কাজকর্মকে বাদ দিয়া আরামের ঘুমকে হারাম করে কনকনে শীতের ভিতরে আমার মাওলাকে যে পাওয়ার জন্য এতক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করে বসাছিলা, শোনো আল্লাহ পাক তোমাকে কি দান করেছে। আল্লাহ পাক তোমার সমস্ত সগীরা গুনাহ খাতাগুলি ক্ষমা করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ওয়াবুদ্দিলাত সাইয়্যাতিকুম হাসানাত, তোমার যত গুনাহ খাতা ছিল আমার মাওলা সমস্ত গুনাহ খাতাকে নেকির দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছে। মুসলমান ভাইরা আমার, আজকের এই মাহফিল, আজকের এই বৈঠক আল্লাহ পাক স্বয়ং ফেরেশতাদেরকে সাক্ষী বানাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আয়াতে কারিমের ভিতরে বলেন, ওয়াইদ ক্বালা রাব্বুকা লিল মালাইকাতি ইন্নী জাইলুন ফিল আরদি খলিফা ক্বালু আতাজআলু ফিহা
মান ইউফসিদু ফিহা ওয়া ইয়াসফিকু الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন ফেরেশতাদের কাছে বলেছিলাম, ও আমার ফেরেশতারা, আমি দুনিয়াতে মানব জাতি সৃষ্টি করতে চাই, আমি দুনিয়াতে মানুষ বানাইতে চাই, মানুষ সৃষ্টি করতে চাই, মানুষ পাঠাইতে চাই, তোমাদের মতামত কি? ফেরেশতারা বলে, আল্লাহ ক্বালু আতাজআলু ফিহা মান ইউফসিদু ফিহা ওয়া ইয়াসফিকু দিমা। ফেরেশতারা সাথে সাথে আল্লাহকে বলে, আল্লাহ প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন নাই, আপনি মানুষ বানানোর কোনো দরকার নাই, দুনিয়াতে মানুষ পাঠানোর কোনো প্রয়োজন নাই, কারণ আমরা তো আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ আপনি আমাদেরকে যাকে যে আদেশ দিয়েছেন কিয়ামত পর্যন্ত আমরা এভাবে কোরআন হাদিসের কথা কেউ বলতেছে, কেউ শুনতেছে, যাইয়া যখন আল্লাহকে এই কথাটা বলবে, আল্লাহ আমরা তো দেখে আসছি, দেখছি যে অমুক জায়গায় তোমার বান্দারা কোরআন হাদিসের কথা শুনতেছে, তোমার বড়ত্বের কথা আলোচনা করতেছে, জান্নাত জাহান্নামের কথা আলোচনা করতেছে। আল্লাহ বলবে, ফেরেশতারা রে, তাহলে তোমরা না বলেছিলা এরা 24টা ঘন্টা মারামারির ভিতরে লিপ্ত থাকবে, এখন কেন এরা আমার পবিত্রতা বর্ণনা করে, এখন কেন জাহান্নাম জান্নাতের কথা বর্ণনা করে, এরা যা আমাকে নিয়ে আলোচনা করতেছে এরা আমাকে দেখছে নাকি? ফেরেশতারা বলবে, না না, এরা তো আপনাকে দেখে নাই, এরা যে জান্নাত জাহান্নামের কথা বর্ণনা করতেছে এরা জান্নাত জাহান্নাম দেখছে নাকি? ফেরেশতারা বলবে, না আল্লাহ, এরা তো জান্নাত জাহান্নাম দেখে নাই, অথচ জান্নাত জাহান্নামের কথা বর্ণনা করতেছে। আল্লাহ পাক তো নিজেও দেখে, আমরা এখানে কি করতেছি বসি বসি, কি বলে আল্লাহ দেখে না? আর দেখেনি তো ফেরেশতারা কেন পাঠাবেন? আবার ফেরেশতাদের কেন পাঠাবেন? ওই তাদেরকে এটা শিক্ষা দেওয়ার জন্য। ফেরেশতারা বলছিল যে আমরা 24 ঘন্টা মিলে মারামারির ভিতরে লিপ্ত থাকো, এখন ফেরেশতারা আসে যখন দেখবে, না রে, এরা তো দেখি দিনের, এরা তো দেখি আল্লাহর বড়ত্ব নিয়ে আলোচনা করতেছে, আমরা যা বলছি তার বিপরীত দেখতেছি, কি বলে কথা ঠিক ঠিক না? যখন এই কথাটা ফেরেশতারা যাই আল্লাহকে বলবে, আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে সাক্ষী রাখি বলবে, ও ফেরেশতারা সাক্ষী থাকো, এখানে যত মানুষ আল্লাহু আকবার উপস্থিত হয়েছে, হঠাৎ কেউ হতগতিকে যাওয়ার সময় এখানে বসছে, আমি আল্লাহ সবার জীবনের সমস্ত গুনাহগুলি মাফ করে দিলাম। কি বলেন? এত বড় লাভ অন্য কোথাও দোকান পাটে হাটে বাজারে হাঁটলে কি পাওয়া যাবে? আরো জোরে বলেন, পাওয়া যাবে? আল্লাহ আকবার। তাহলে যারা এখনো সময় নষ্ট করতেছে এরা এটা লাভ বুঝে নাই, আর যারা আমরা অংশগ্রহণ করছি অবশ্যই আমরা লাভবান, লাভ বুঝিয়ে আসছি। কি বলে কথাটি কি ঠিক না? আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কবুল করুক, সকলে বলুন আমিন। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে 2-3 খানা আয়াত তেলাওয়াত করছি, অগণিত অসংখ্য হাদিস থেকে 2-1 খানা হাদিস পেশ করলাম। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি তৌফিক দান করে, স্বল্প সময় যতটুকু সময় দেওয়া হয়েছে অতটুকু সময়ের ভিতরে ইনশাআল্লাহ যতটুকু সম্ভব আলোচনা শেষ করার চেষ্টা করব। ওয়ামা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ। বাকি সকলের প্রতি আমার একটা অনুরোধ থাকবে, সেই অনুরোধটা হলো, আমরা যেহেতু আজকে শেষ দিন, শেষ ভালো তার, সব ভালো তার। কি বলেন কথাটি কি ঠিক না? সারা জীবন ইমানদার, সারা জীবন আমলদার, মৃত্যুর সময় কালেমা নসিব হয় নাই, আমার মতো হতভাগা আর কেউ নাই। সারা জীবন যদিও আমল এত বেশি করি নাই, মৃত্যুর সময় কালিমা নসিব হয়েছে, আমি হলাম সবচেয়ে দামি। কি বলেন কথাটি কি ঠিক না? এই জন্য মুহতারাম হাজিরিন, শেষ ভালো যার, সব ভালো তার। এই 2 দিন আসছি আর না আসছি, এই 2 দিন অবহেলা করছি আর না করছি, ওগুলা যা হয়েছে হয়েছে, মা মাজা মাজা লাইসালাহুল কাজা। এখন আজকে এখন যতটুকু আলোচনা হবে, আমার পরে জিনারে আলোচনা করবেন, শেষ পর্যন্ত আমরা বসে থাকার চেষ্টা করব। কি বলেন, রাজি আছি না? শেষ পর্যন্ত থাকবেনই না চলে যাবেন? মাহফিল কি এখানে শেষ না আরো আছে? আরো যারা আসেনি না? কোনো মনে করবেন ছোট ছোট তো দেখি ফেলছি, শেষ মাহফিল আল্লাহ ধরো। কি বলেন কথাটি কি ঠিক না? আরো যারা কথাটি কি ঠিক না? ছোট হুজুরে দেখতে আসছেন না ওয়াজ শোনার জন্য আসছেন? আরো যারা বলেন, নিয়তটাকে যদি এখনো কারো নিয়তের ভিতরে 2 নম্বরই থাকে, তাহলে নিয়তটাকে সহি শুদ্ধ করে নেন, তাহলে লাভবান হবেন। আর নিয়তের ভিতরে যদি 2 নম্বরই থাকে যে আজকে সবসময় তো বড় হুজুরের ওয়াজ শুনি, বুড়া হুজুরের ওয়াজ শুনি, আজকে একটু ছোট হুজুরের ওয়াজটা শুনে আসি, হুজুরে একটু দেখি আসি, যদি এটাই আপনার নিয়ত থাকে, তাহলে এত কষ্ট করে আসছেন, আপনার আমল নামায় ঘোড়ার ডিম। কিসের ডিম? ঘোড়ার ডিম। আর নিয়ত যদি সহি শুদ্ধ থাকে, আল্লাহ আকবার, আপনার আমল নামায় নেকি তো লেখা হবে হবে, আমাকেও দেখা হবে। কি বলে কথাটি কি ঠিক না? এই জন্য নিয়ত, আবারও যদি নিয়তের ভিতরে 2 নম্বরই থাকে, তাহলে নিয়তটাকে সহি শুদ্ধ করে নিই। আল্লাহ পাক সকলকে কবুল করুক, সকলকে শেষ পর্যন্ত জমে বসে থাকার তৌফিক দান করুক। সকলে বলুন আমিন। কি বলেন, শেষ পর্যন্ত থাকতে রাজি আছি না?
কারা কারা চলে যাবেন একটু হাত উঠে? মাশাআল্লাহ, অনেক ভাই হাত উঠে ফেলছে। তার মানে 3 ভাগের 2 ভাগ থাকবে, আর 1 ভাগ যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কি বলেন, কথাটি কি ঠিক না? আল্লাহ আকবার। মুহতারাম হাজির, খেয়াল করে না। ওই যদিও জেসেম এখানে, মন কিন্তু আরেক দিকে, মন হলো বাড়িতে ম্যাডামের দিকে। কি বলেন, কথাটি কি ঠিক না? আল্লাহ আকবার। ওই স্কুলে স্যারে অঙ্ক বুঝাইতেছে, বোর্ডে লিখে অঙ্ক বুঝা সবারে। এখন সবাই তাকাই রয়েছে বোর্ডের দিকে। একটা ছেলে হে বসছে জানালার পাশে, হে তাকাই রয়েছে বাইরের দিকে। এখন হে দেখতেছে একটা ইঁদুর দৌড়ে এসে গর্তের ভিতরে ঢুকছে। ঢুকার পর ওই ইঁদুরের মাথাটা গর্তের ভিতরে, লেজ কিন্তু উপরে। এই মুহূর্তে মাস্টার সাহেব জিজ্ঞাসা করছে, এই আমি যে তোমাদেরকে এতক্ষণ পর্যন্ত অঙ্ক বুঝাইছি, তোমাদের মাথা ঢুকছিনি? সবাই কয় জি স্যার, মাথা তো ঢুকছে। ওই যাতে জানালার পাশে বসে বাইরে তাকাই রয়েছে, হে গো স্যার, মাথা ঢুকছে ঠিক, লেজ কিন্তু বাকি আছে। স্যারের গেছে মেজাজ খারাপ, স্যার গেছে গরম হয়ে, বেয়াদব, আমার এই যোগ বিয়োগের সাথে অঙ্কের সাথে পুরোটার সাথে লেজের কি সম্পর্ক? আমি কি লেজের কথা জিজ্ঞাসা করছি? স্যার আসলে আমার ভুল হয়েছে, আমার ওই মন এখানে ছিল না। আমার মন ছিল আপনি যখন অঙ্ক বুঝাইতেছেন, আমি বাইরের দিকে তাকাইছিলাম, দেখছি যে একটা ইঁদুর এসে গর্তের ভিতরে ঢুকতেছে, ইঁদুরের মাথাটা গর্তের ভিতরে, লেজ উপরে। তো এই মুহূর্তে যে আপনি যে ওইটার কথা জিজ্ঞাসা করছেন যে মাথা ঢুকছিনি, এতক্ষণ যে বুঝাইছি, তা আমি চিন্তা করলাম, আমি তো ওদিকে তাকাইছি, দেখছি যে মাথা তো ঢুকছে, লেজ উপরে, এই জন্য বলছি মাথা ঢুকছে ঠিক, লেজ উপরে। দিছে ফিডে কারে কর। এই জন্য মুহতারাম হাজিরিন, আমরা যারা এখানে মনে করেন যে এটা ক্লাস, এটা কি? আর যারা বলেন এখানে দিনের কথাবার্তা হবে, ক্লাস হবে, যেনারা বয়ান করবে ওনারা হলো এখন সাময়িকের জন্য ওস্তাদ। কি বলে, কথাটি কি ঠিক না? এখন কেউ যদি এখান থেকে যাইতে চান তাহলে কিন্তু ছুটি নিয়ে যাইতে হবে। কি নিয়ে যাইতে হবে? ছুটি। আমরা যখন আল্লাহ 1 নম্বর অর্থাৎ প্রস্রাব যদি ধরে তো একটা আঙ্গুল উঠাইতাম, তো হুজুরে বুঝছে যে আমার 1 নম্বর ধরছে, তো ছুটি দিয়েছ। আর 2 নম্বর মানে পায়খানা ধরলে 2 আঙ্গুল, 2 আঙ্গুল উঠালে হুজুর বুঝছে যে তার পায়খানা ধরছে, যা ছুটি। তো এখন যাদের এই ধরনের যদি কোনো জরুরত থাকে 1 আঙ্গুল উঠাবেন, তাহলে হুজুর বুঝবে যে আপনার 1 নম্বরের প্রয়োজন, আপনাকে ছুটি দিবে। আর কেউ এখানে যাওয়ার ছুটি ছাড়া কেউ যাবেন না। কি বলেন, রাজি আছি না? আল্লাহ পাক সকলকে কবুল করুক, সকলেই বলুন আমিন। তো কি বলে হুজুরে, এই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আমার যদি জেসেম থাকে, শরীর যদি এখানে থাকে, মন যদি বাইরে থাকে, তাহলে তো লাভ হবে না। এই জন্য বাড়িতে অনেকে জিজ্ঞাসা করে, বাড়িতে যাওয়ার পরে ম্যাডামে জিজ্ঞাসা করে, আপনি তো কষ্ট করে ওয়াজ শুনে এনেছেন এতক্ষণ পর্যন্ত, আমাদেরকে একটু শুনান না? ও ম্যাডাম কইও না, ওয়াজ আর শুনছি ঠিক, আমার ওই শরীর তো ওখানে ছিল, মন তো ছিল তোমার দিকে। কখন ঘরে আসুন, কখন তোমাকে দেখো। হ্যাঁ, তোমার দিকে মনটা থাকার কারণে হুজুরি কি কইছে না কইছে এটি আমরা খেয়াল করি নাই, এটি আর বলতে পারবো না। কি বলেন, এমন নাকি? এই জন্য মুহতারাম হাজিরিন, আমার মন, আমার দেহান, আমার জেসেম সবগুলো থাকতে হবে এই দিকে। হুজুরে কখন কি বলে, আল্লাহু আকবার। যখন ওই জাহান্নামের বর্ণনা করা হয়, অনেকে খেয়াল করে না, বলার দরকার নাউজুবিল্লাহ, হে গো সুবহানাল্লাহ। যখন জান্নাতের বর্ণনা দেওয়া হয়, বলার দরকার সুবহানাল্লাহ, হে গো নাউজুবিল্লাহ। কি বলেন, এমন নাকি? আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সুন্দরভাবে, শৃঙ্খলাভাবে জমে বসে থাকার, শেষ পর্যন্ত থাকার তৌফিক দান করুক। সকলে বলুন আমিন। আরেকটা কথা বলে আমি আমার আলোচনার দিকে যাচ্ছি। এখানে আমার পরে যিনি আলোচনা করবে আজকে প্রধান অতিথি, আল্লাহু আকবার। এখানে আমার মনে হয় এমন কেউ নাই, কুচিত 2-1 জন থাকতে পারে হয়তো জানে না, আর সবাই উনাকে চিনে। উনি সকলের পরিচিত আল্লামা, কি জানো, আল্লামা ফরিদউদ্দিন আল মুবারক। উনি ওই ইউসুফ জুলাইখা, আল্লাহু আকবার, উনাদের ঘটনাটা এমনভাবে, এমন সুন্দর করে আলোচনা করে, এমন সুন্দর করে বলে, যার কারণে যুবকেরা উনার এই ঘটনা শোনার জন্য পাগল। আল্লাহ করে যুবকেরা এখান থেকে আবার শিক্ষা নেয়, কথায় আমরা যে প্রেম টেম করি আমাদেরটা বৈধ না অবৈধ, এই জন্য এটা বেশি শুনে। কি বলে, কথাটি কি ঠিক না? আল্লাহ তো উনি এটা এই জন্য বলি যে উনি এটা যেভাবে আলোচনা করে, আল্লাহ আর কেউ এরকম উনার মতো সুন্দর আলোচনা করতে আমি আর শুনি নাই। এর জন্য মুহতারাম হাজিরিন, আল্লাহ তো ফরিদউদ্দিন আল মুবারক বহু বড় আলেম, আল্লাহ আকবার, বহু বড় আলেম, সকলের পরিচিত। আমার পরে উনি আলোচনা করবেন ইনশাআল্লাহ। সকলের প্রতি আমার এই অনুরোধটা থাকবে, উনার আলোচনা শোনার পরে এখান থেকে বিদায় নিব। কি বলেন, রাজি আছি না? আল্লাহ পাক সকলকে কবুল করুক, সকলে বলুন আমিন। আমি আপনাদের সামনে যে আয়াতে কারিমাগুলো তেলাওয়াত করেছি, তার আগে আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, এই পৃথিবীতে যা 2 চোখে আমি যা কিছু দেখি আর না দেখি, সবই হলো মাখলুক, সবই হলো কি? সৃষ্টিজীব।
কি বলেন, এই সকল সৃষ্টি জীবকে সৃষ্টি কর্ণওয়ালা একজন আছেনি? আর জন বলেন আছেনি? আছে। দুই চোখে যা কিছু দেখি আর না দেখি সবই হলো সৃষ্টি। এই সৃষ্টিকে সৃষ্টি কর্ণওয়ালা অবশ্যই একজন আছে, ওনার নাম আল্লাহ। তাহলে উনি হলেন স্রষ্টা, আমরা হলাম সৃষ্টি। কি বলেন, কারো সন্দেহ আসেনি? যে মনে করবে যে এই পৃথিবীতে অটোমেটিকলি সৃষ্টি হয়ে গেছে, এটার স্রষ্টা কেউ নাই, তাহলে সে পাগল না ছাগল? আরো জন বলেন আল্লাহ কি বলেন, এটাকে এমনি এমনি হয়েছে না, এটাকে সৃষ্টি করার একজন আছে। আরো জন বলেন আসেনি? আছে, অবশ্যই আছে। তাহলে উনি হলেন স্রষ্টা, আমরা হলাম সৃষ্টি। এখন আসুন, আল্লাহ পাক দুনিয়াতে অগণিত অসংখ্য 18,000 একটা বোঝানোর জন্য একটা সংখ্যা বলা হয় 18,000 মাখলুক, কিন্তু তার থেকেও আরো অনেক বেশি। কি বলে, কথাটি কি ঠিক না? তো কম বেশি হোক, 18,000 হোক, তার থেকে অথবা কম বেশি হোক, যত মাখলুক আল্লাহ পাক দুনিয়াতে সৃষ্টি করছে, বলুন তো দেখি সকল মাখলুকের চেয়ে আল্লাহ পাক কোন মাখলুককে সবচেয়ে দামি বানাইছে? মানুষ। কাকে? সকল সৃষ্টিজীবের মধ্যে সৃষ্টির সেরা হলো মানুষ। কি বলেন, সন্দেহ আসেনি? আরো জোরে বলেন। তাহলে মানুষ হলো সৃষ্টির সেরা। আল্লাহ পাক মানুষকে সকল প্রাণীর চেয়েও দামি বানাইছে। কি বলেন, কথাটি কি ঠিক না? আল্লাহ পাক এক আয়াতে কারিমের ভিতরে বলেন, ওয়ালাকাদ কাররামনা বানি আদাম ওয়া হামালনাহুম ফিল বাররি ওয়াল বাহর ওয়া রাযাকনাহুম মিনাত তাইয়্যিবাত ওয়া ফাদ্দালনাহুম আলা কাসীরিম মিম্মান খালাকনা তাফদীলা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, আমি মানুষকে দামি করে, সুন্দর করে, দামি করে সৃষ্টি করেছি। ওয়ালাকাদ কাররামনা বানি আদম, আমি মানুষকে সম্মানিত করে দুনিয়াতে প্রেরণ করছি। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। যদি আমাদের দেশে আজকে মানুষের দাম নাই, কুত্তার দাম আছে, আমাদের দেশে কিন্তু মানুষের দাম নাই। কি বলে, কথাটি কি ঠিক না? এজন্য মুসলমান